17 साला रमशा हामला हो जाती है। सुतेला बाप खुद और अपने एक दोस्त के साथ तकरीबन 1 साल तक उसके साथ करता रहता है। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਦੇ। ਸਜਾਦ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ? ਕਿ ਰਿਮਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 15,000 रुपया दे दिता, उनका मुंह बंद कराता। माजरत के साथ एक सरकारी अस्पताल के बारे में बात की जा रही है। सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह के कोई भी जो इलाज या कोई इस तरह का ट्रीटमेंट होता है वो नहीं किया जाता। फिर फौत होने तो पहला भी 6-7 दिन पहला बोली है सारा कुछ। फिर उन्हें ना आपदी खाला नूं दस्सिया। परदेस इस वास्ते मल्लिया सी, मैं आके चलो मैं फैक्ट्री काम करांगी, काम करके मैं आपदी बेटी दा जेज बना के ते इंदा मैं फर्ज अदा कर देंगी। मैनू नहीं पता सी मेरे नाल आ होनी है। एक सुतेले बाप ने किस तरह से अपनी 17 साला बेटी के ऊपर दरिंदगी ढाई, ये वो वजह होती है जिस वजह से ख़वातीन जो है वो दूसरी शादी करने से खौफजदा होती हैं। अगर खातून बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी इस वजह से नहीं करती कि बेटियों की माँ, क्या पता अगला जो शोहर है वो मेरी बेटियों को उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देगा या नहीं। 17 साला रमशा हामला हो जाती है। सुतेला बाप खुद और अपने एक दोस्त के साथ तकरीबन 1 साल तक उसके साथ करता रहता है। हामला होने के बाद उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, उसका हमल ज़ाया करवाने की कोशिश की जाती है और एट द एंड इन तमाम कोशिशों के साथ लड़ते लड़ते रमशा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि 7 माह बेटी हामला रही, माँ को किस तरह से पता नहीं लगा, माँ किस तरह से अपनी बेटी से इतना लाताल्लुक़ रही कि बेटी की फ़िज़ीक देखकर भी माँ को अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। माँ की गैर मौजूदगी में उस बेटी के साथ घर में क्या क़यामत ढाई जा रही है। माँ जी कितनी देर हो गई है इमरान दे नाल विआह कीते? 12 साल। 12 साल हो गए हैं। पहले शोहर विचों 2 बच्चे ने तुहाडे? हाँ जी, 2 बच्चे ने, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा। ते इमरान दे विचों एक बेटा है? हाँ जी, एको बेटा है। ते किन्ने इन्ने सालां विच तुहानू कदी इमरान दे उत्ते शक नहीं होया कि तुहाडी बेटी ते गलत नज़र रखदा है? नहीं, मैनू शक नहीं होया। मैनू शक हुंदा तो मैं सारा कुछ दसदी ना, भी मैं शोर पा लेना सी। जे मैनू इह जिहा शक हुंदा, मैं फैक्ट्री जाती सुबह 6 बजे घरों जाना। ते कितने सालों से फैक्ट्री जा रही हैं? भी 2 साल मैं काम किया है, 2 साल काम किया है। मैं सुबह 6 बजे जाना है, शाम नूं आना 7-8 बजे आना घर। रिमशा सुत्ती पई हुंदी सी, आन के पूछना। पिछले 2 साल से यही सब कुछ चल रहा है? नहीं, वो पहले तो अभी नहीं हैगा सी ना, ते साल को हो गया भी आ सब कुछ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ? ਅੰਮੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਇਮਰਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। घर में बस इमरान और रमशा ही होते थे? आपका बेटा भी तो है, वो नहीं होता? बेटे मेरे स्कूल जाते सन। और रमशा अकेली? हाँ, रमशा घर कली, क्योंकि वो मैं ये सोचती तो मैं कहा जिन्हें 3 सालों की पाली भी बेटी बना के पाली है ना, मैं तो ये सोचती रहती सा। पर वो बेटी बनाकर पाला है, बाप है, शफकत करेगा, है ना? हाँ जी। फिर आप जिन्ना करदा रहा नाल अपने कज़न नूं, मसेर नूं, आपदे नूं, मासी खालां दे मुंडे नूं रलाया, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿਮਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਫੜੀਜਾ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੀਜਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਰਮਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਦੇ। ਸਜਾਦ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਰਿਮਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਿਮਸ਼ਾ ਦਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਮੈਂ 2 ਅੰਗੂਠੇ ਅੱਗੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਵਾਰ आप साथ नहीं गई? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਏ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ। ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਰਿੱਛੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦੀਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। अच्छा, वहाँ पर बताया कि ये शादीशुदा है? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। अच्छा, मतलब उसका हमल जो है वो ऑपरेशन के जरिए के साथ वो ज़ाया करवाया गया है? ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਬਿਲकुल ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। इसलिए 7 माह से हमल ज़ाया करने की दवाइयों के साथ कोशिश कर रहे होंगे, ਹਾਂ है ना, कि दवाइयों से घर में ही हमल ज़ाया हो जाए, लेकिन वो नहीं ज़ाया हुआ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਬਾ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸੁਬਾ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਆਣਾ ਕਰਨਾ। ਆਣ ਕੇ इसी औलाद के लिए ही तो कमा रही थी आप, और इसी औलाद को आपने नहीं देखा? आपको नजर ही नहीं आई बेटी किस अजाब में, किस अजियत में जिंदगी गुजार रही है? ਵੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ऑपरेशन के बाद फिर रिमशा सही थी, उसको घर लेकर आई? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, अच्छा, ਵੀ ਸਜਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਆਖਿਰ ਰਿਮਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਪੈਂਡਸ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਹ ਚੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਾਹ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਜਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਸਜਾਦ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਭਾਣਜੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ। ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ पता लगा फिर भी इनको? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਮਾ ਵੀ ਤੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਫਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਜ਼ਾਲ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। किन्ने गल की थी? इमरान ने? ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਜਾਦ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੱਸਾਂ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਘਰ आप इतने दिन वहां पे रही, मतलब आप गई भी? ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ। आपको उस दिहाड़ी में नहीं पता लगा बेटी का हमल जाया करवाया गया, बच्चा जाया नहीं? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ने नहीं ਦੱਸਿਆ। मैं बहुत माजरत के साथ एक सरकारी अस्पताल के बारे में बात की जा रही है। सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह के कोई भी जो इलाज या कोई इस तरह का ट्रीटमेंट होता है वो नहीं किया जाता। किसी का भी इलीगल अबॉर्शन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से ये जो अताई डॉक्टर हैं वो लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। लेकिन ये एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर कागजी कार्रवाई दिखाई गई कि ये लड़की शादीशुदा है, इसका एक फ़ेक निकाहनामा बनवाया गया, वो दिखाया गया। इस लड़की को शादीशुदा बनाकर उसका हमल ज़ाया करवाया गया और माँ को नहीं पता। और जब माँ को पता लगने के खदशात जाहिर हुए तो डॉक्टर को पैसे देने के बाद, ऐसा इनका कहना है कि डॉक्टर को पैसे देने के बाद उसका मुंह बंद करवा दिया गया। ये सरकारी हॉस्पिटल्स के है आप लोगों के सामने कि हम लोग सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर कहते हैं कि जी यहाँ पर चले जाते हैं, इलाज सस्ता है, यहाँ पर डॉक्टर्स बड़े हैं। ये आप लोगों के सामने सारी सूरत हाल है। अच्छा, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਜਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾ रिमशा को कितने दिनों बाद लाई हैं घर? ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਿਮਸ਼ਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਣਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਸ਼ ਜਿੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਸੀ ਕਦੇ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਜਾਦ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। नहीं बैठने देते थे रमशा के पास किसी को भी? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਂਦੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਸਜਾਦ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਅ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਤਲਾਅ ਹੈਗਾ ਤਲਾਬ ਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਮਸ਼ਾ ਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ, ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਆਖੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਦਿਉਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। वापस दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਸਜਾਦ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ आपको कितनी देर बाद पता लगा फिर कि ये सब कुछ हुआ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਏ, ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਰਿਮਸ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਆਪੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆਖੇ ਅੰਮੀ ਆਖੇ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਪੀ ਇੱਕਰੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਮਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੋਈ ਏ, 4 ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। आपको बताया उस? मैंने उन्हें यह बताया भी खाला भी ये मेरा पेंट्स का ऑपरेशन नहीं सी, भी मेरा पेंट्स का ऑपरेशन नहीं सी, भी मेरा बच्चा जाया करवाया इन्होंने ते मेरे नाल दोवें जने जनाह करदे रहे, शहजाद ते इमरान। ते भी एक दे कोल पिस्टल सी ते एक मैनूं भी उवें धमकियां लांदा सी। मेरा अब्बू भी मैनूं कुੱਟਦਾ भी रहा सोटियां नाल, ते भी मैनूं नशे दी दवाई देंदे रहे ने ते तू ना भी बयान करा ले थाने। मैं आखिया चलो ठीक है। मैं ना भी शामी दरखास्त लिखाई ते मैं उत्थे गई तो रमशा ने खुद कहा कि आप पुलिस की कार्रवाई करें जी। अच्छा मैं उत्थे गई हाँ थाने, उत्थे असीं ना दरखास्त दे आंदी। SHO आंदा भी मैं पर्चा कर देना जनाह दा, उन्हें पर्चा नहीं कीता। जेड़े दे बच्ची फौत होई गई 4 दिनों बाद बच्ची फौत हो गई, फिर पुलिस वाले आ गए, उन्होंने भी वो 302 का पर्चा करता।
ਸਨਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ 302 ਦਾ ਕਰ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਾੜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਫਾੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ही नहीं। एतमाद करके आई होंगी इस आदमी के, जाहिर है पहले शोहर को छोड़ा आपने, तो इस आदमी के ऊपर तो बहुत उम्मीदें लगा कर आई होंगी, बच्चों को बाप का प्यार देगा, शफकत का हाथ रखेगा। ये मेरे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं अब। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਅੱਬੂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹੈਗਾ ਟੋਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं, कोई भी नहीं रह गया मेरा, सब कुछ उजड़ गया। कोई ये नहीं, कोई बेटी थी, 2 बेटे रह गए ने मगर कुछ भी नहीं रह गया। घर जिस पहले घर ख़राब हुआ, नया घर बनाया, इस आदमी के ऊपर यकीन कि अब तो घर तबाह ही हो गया। इस बार तो घर दुनिया ही उजड़ गई ना, बेटी चली गई। हाँ सब कुछ तबाह हो गया, पूरी दुनिया ही उजड़ गई, कुछ भी नहीं रह गया, कोई चीज़ भी नहीं रह गई। जेड़े दिन दी मौत हुई उस दिन दी मैं मंजी ते पई हाँ, मैं उस तो बाद उठ नहीं सकी। मेरे तो सुबह उठ के 2 बेटियां जोगा नाश्ता भी नहीं बनाया जाता। शाबाश है मेरी आपी ते जेड़ी सब कुछ सानू करके दिंदी है। इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि ठाणे वाले भी नहीं साडी सुनते। ਉੱਥੇ मैं परसों भी जाके आई हाँ, उन्होंने आख्या हाँ बीबी तेनू इंसाफ दिलावांगे असीं। नहीं अजे तक नहीं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। परचा भी उस दिन उन्होंने कट्टिया, जेड़े अज रिमशा फौत होंदी तो उस तो दूसरे दिन परचा कट्टिया उन्होंने। नहीं वो भी दूसरा कतल दा, वो दा परचा नहीं कट्टिया हैगा, भी दा परचा उन्होंने कट्टिया होवे तो फिर भी मैं आखा नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी जरी भी नहीं सुनते कि जे कोई गल करनी है तो अगों मैनू धमकियां देंदे ने। पिछे मेरा भाई है पिंड च, उन्होंने भी धमकियां देंदे ने। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि एक तलाक याफ्ता और बेवा खातून जो है वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है, लेकिन एक इस तरह का सहारा इस वजह से तलाश नहीं करती कि वो मेरे बच्चों की कफ़ालत उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से इनका बाप करता था। और ये एक ज़िंदा मिसाल है जिसकी वजह से तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन जो है वो अकेले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो कोई और सहारा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करती। ये तो एक सुतेला बाप था जिसने दोस्त के साथ मिलकर किया, लेकिन सुतेला भी कैसा जिसने 3 साल की रमशा को 17 साल तक पाला, उसकी परवरिश की, इस वजह से परवरिश की कि कल को वो जवान होगी तो उसको अपनी हवस का निशाना बनाऊंगा। ये हम सब के लिए डूब मरने का मुकाम है। और ये एक कोई सुतेला बाप नहीं है, इस तरह के बेशुमार सुतेले बाप हैं, इस तरह के बेशुमार सगे रिश्ते हैं जिनके बारे में इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और आए दिन इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। और पुलिस के ऊपर मुझे हैरानगी है कि 28 दिन उस बच्ची के मरने का इंतज़ार किया, जब वो मर गई तो उसके बाद पर्चा दर्ज किया गया। शर्म का मुकाम है हम लोगों के लिए।